हे ना शेवटी असंच म्हणतात. बरं तू आता सुरुवातीलाच म्हटलं. ओके चलो. सो व्हॉट वी डिड यस्टरडे, आपण ग्राफ वर अटकलो होतो. सो ओपन युअर एनसीईआरटी अँड सी द ग्राफ. आता बोलू नको तू अजिबात मध्ये मध्ये. मी हे लावलंच नाही. Okay, so refer to the graph. Okay. This time, sure, good. So we were explaining about the graph. बघू दे मला ह्याच्यात तो ग्राफ आहे का. गेला मग आपण तो पूर्ण नाही एनसीईआरटीचा. ठीक आहे. चला तुमचं एनसीईआरटी काढा. रफली हा ग्राफ आहे. ओके. नाउ आपण काल काय केलं होतं. व्हॉट वी डिड यस्टरडे, वी सेड अबाउट द लाईट इंटेन्सिटी. Okay, light intensity मध्ये we said light quality, light intensity and duration of light. So light as a one of the factors. Okay, so duration, and we mentioned duration of light never affect generally as a limiting factor when the other factors are constant. So if quality and wavelength and intensity of light are constant, it is not affecting as a limiting factor. Okay. आणि मग आपण म्हटलं की रेट ऑफ लिमिटिंग, जर मग तो ड्युरेशन ऑफ लाईट कधी अफेक्ट करेल, इफ कॅनोपीज आहे किंवा शेडी प्लांट आहे, ओके, किंवा क्लाउडी आहे, सो देन दॅट ड्युरेशन ऑफ लाईट विल अफेक्ट. अदरवाइज इफ एव्हरीथिंग इज नॉर्मल, ड्युरेशन ऑफ लाईट विल नेव्हर अफेक्ट ॲज अ लिमिटिंग फॅक्टर. क्लिअर. सो सेकंडली आपण हा ग्राफ एक्सप्लेन करत होतो. माय ग्राफ पेज नंबर सांगा. ओके. So see, there is a काय म्हटलंय बघा, लाईट इंटेन्सिटी. इथे there is a light intensity. सो ही लाईट इंटेन्सिटी आणि इथे आपण त्याला म्हटलंय ए, राईट. हा जो आहे तो ए आहे. हा जो कर्व आहे इथे बी आहे. इथे हा जो पुढचा आहे तो सी आहे आणि हा जो आहे तो डी आहे, है ना. सो लाईट इंटेन्सिटी. सो व्हॉट डज दिस ग्राफ इज एक्सप्लेनिंग. ओके, देर इज अ, आपण काय म्हटलं, देर इज अ लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इन्सिडेंट लाईट अँड CO2 फिक्सेशन. So आता A is, what does this A is indicating? So A is indicating light as a limiting factor. So at which factor light will be the limiting factor? So इथे जे आहे ते light, A point is indicating light as a limiting factor. का light as a limiting factor? कारण हे light दिलेलं आहे. पहिली गोष्ट तर हे light दिलेलं आहे. तू तिथे बसते का, तुला दिसत? ओके. सो पहिली गोष्ट तर हे लाईट इंटेन्सिटी दिलेलं आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट, कारण ग्राफ, ऍज यू इन्क्रीज अ लाईट इंटेन्सिटी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इन्क्रीजिंग. इफ यू आर नॉट ऍग्री, यू कॅन आर्ग्यू विथ मी. ओके. A is a limiting, light as a limiting factor. Why? Because the graph is explaining about light. मी बोलते ना पुढे. So you can argue. Once I complete everything, you can ask your number of doubts. Okay. So थांबना जरा. So A is a light as a limiting factor. Why light as a limiting factor? एक तर हा light intensity चा ग्राफ दिलेला आहे. And you can see here, if the light is 0, the rate of photosynthesis is also 0. As light goes on increasing, rate of photosynthesis goes on increasing. So light as a limiting factor. So A लिहून ठेवा, light as a limiting factor. Light as limiting factor. Okay. आता B is what? The saturation point इथे येतोय. So B curve मध्ये here the saturation point is coming.
this particular B point, if I consider here, the rate of photosynthesis from B onward is becoming constant. So C is the rate of photosynthesis is constant. So B, the curve is arising where other factor starts limiting. नाही कळलं. बी मध्ये आता इथे जेव्हा तो कर्व सॅच्युरेट व्हायला लागतो म्हणजे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आफ्टर बी पॉइंट इज टर्निंग ऍज अ कॉन्स्टंट. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इथे वाढत नाही. इथे जर समजा 100 असेल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो 100च राहतो. ओके, सो ऍट फ्रॉम बी पॉइंट द अदर फॅक्टर स्टार्ट्स लिमिटिंग. मग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का इथे कॉन्स्टंट झाला? Why the rate of photosynthesis constant? Now you can consider the other factor, that is CO2 or temperature or like the condition internal and some external factors which are now becoming limiting. आणि म्हणून rate of photosynthesis इथे constant आहे. So C point is indicating that now the rate of photosynthesis is constant since the other limiting factor has arisen into the picture. B pasna light is not now becoming a limiting factor. Some other factors are now becoming limiting. C la yes, C la limiting म्हणजे completely now light is not a limiting factor. Other factors are limiting. And D is a saturation point. After this particular point, now the rate of photosynthesis is not affected. So that D particular point here is a saturation point. हे क्लियर आहे? Where the light saturation म्हणजे एवढंच मॅक्सिमम लाईट लागतं. याच्या पलीकडे लाईट बस म्हणजे एवढं आलं की ऑप्टिमम 100 लाईट आली कॅपॅसिटी की तो ऑप्टिमम होऊन जातो. ओके, तो ऑप्टिमम होतो, त्याच्या पलीकडे त्याला लाईट लागत नाही. सो दॅट इज बिकमिंग ऑप्टिमम. Now ask. A is indicating why light is limiting factor. First of all, remember this graph is indicating about light intensity. Supposing if I took this as a CO2 absorption, then I will say A, where the CO2 is acting as a limiting factor. Why? Because you can see here, as the light is increasing, the rate of photosynthesis is affected. म्हणून मग that could be the limiting factor कारण पुढे तो ग्राफ कॉन्स्टंट होतोय ना. And there is one saturation point after this particular point. See at D point, no further increase in the photosynthesis. So the graph is about light. Supposing I am doing this as a temperature, then temperature would be the limiting factor because it is affecting on the rate of photosynthesis. As you increase, the rate is increasing. A is still confused. Okay. Is that clear? So आपण light बद्दल काल बोललो. Now I'll talk on CO2 concentration. तुमच्या NCERT प्रमाणे CO2 आहे ना? Yeah. So CO2 concentration. Now carbon dioxide is a major limiting factor. महत्वाचं. Light is a minor limiting factor, rarely a limiting factor. Your NCERT last page graph च्या शेजारी मेन्शन केले बघा. Light is rarely a limiting in nature. आणि ते कसं आपण काल बघितलं. 5 आवर जर लाईट दिली तर 500 ग्लुकोज मॉलिक्यूल रेशोज व्हेरायटीज. ओके, नाउ CO2, carbon dioxide is a major limiting factor. So the concentration of CO2 is very low in atmosphere. किती आहे? 0.03 to 0.04%. ओके, तिथे लिहिलंय त्यांनी increase in 0.05. See 0.05 पर्यंत increase केलं तर there is a more photosynthesis. म्हणजे 0.03 you can say it as a 300 to 400 ppm किंवा मग you can even say it is a 300 to 400 microliter per liter. बोलते. ओके, आर यू गेटिंग दिस? सो ह्याच्या नंतर जर लॉंगर पिरियड साठी बियॉन्ड दिस लेवल कॅन बिकम अ डॅमेजिंग. कसं काय बियॉन्ड दिस लेवल कॅन बिकम अ डॅमेजिंग? नाही,
डॅमेजिंग म्हटलं, डॅमेजिंग. सो द फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज किंवा प्लांट विल गो टू डेथ. का नाही, त्याला सायंटिफिक रिझन पाहिजे. सो दिस इज ए क्लोरोप्लास्ट डिक्रीज होईल. CO2 आतमध्ये येतोय, मग काय तयार होतोय त्याचं, वॉटर आहे आतमध्ये, कारण आपल्यामध्ये पण वॉटर आहे खूप सारं, प्रत्येक सेलमध्ये आहे, नाही तर सेल विल श्रिंक. CO2 आणि वॉटर विल फॉर्म बायकार्बोनेट. Agreed? This is acidic or alkaline? Acidic. Carbonate, bicarbonate, acidic. But here so much of the acid will start accumulating, and that will damage the cell, and hence beyond this level it will kill the cells due to over acidification of the cell, and they cell are some. Is that clear? Okay, chalo next. So C3 and C4 plant respond differently to CO2 concentration. C3 and C4 are responding differently. So कोणाला काय जास्त पण ते इतकं ऍसिड अक्युमुलेट होईल की ते पटापट युटिलाइज केलं पाहिजे ना. सेलमध्ये जेवढे एन्झाईम अवेलेबल आहे त्यांची पण कपॅसिटी आहे. येस, आणि तो सेलचा ऍसिडिक ऍटमॉस्फिअर इतकं फास्ट व्हायला लागल्यावर ते बाकीचं सगळं त्याला डॅमेजिंग होईल ना. ओके, at low light intensities neither group respond to high CO2 concentration. म्हणजे here light is a limiting factor, कारण तो CO2 concentration किती छान असेल पण लाईट जर कमी आहे, so this explains light again as a can be the limiting factor. Anyway, मतलब CO2 लाईट छान आहे, CO2 कमी आहे, तरी पण it will be as a, now CO2 will be as a, हे कळतंय का तुम्हाला? हे कळतंय की नाही कळतंय है ना? सो at high light intensity both C3 and C4 plants show increase in the rate of photosynthesis. पण प्रत्येकाची एक एक कॅपॅसिटी. C4 plant shows saturation at 360 microliter per liter. म्हणजे काय, त्याचा सॅच्युरेशन पॉइंट येऊन जाईल. सपोजिंग दिस इज अ C4 प्लांट आणि CO2 कॉन्सन्ट्रेशन आहे. सो ऍट 360 मायक्रोलिटर हा काय करेल, कॉन्स्टंट जाईल. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल गो कॉन्स्टंट. हे कळतंय का? लिहायचंय, नुसतं बोलू नको, लिह. आय नो ऑल ऑफ युअर आइन्स्टाईन. ओके, and C3 plant is responding beyond 450. Beyond 450 म्हणजे 500 पण त्याला चालणार. हा, हे सेंटेन्स कळतंय का बघा. ओके, नाही C4 ते टॉलरेट करते, 450च्या बियॉन्ड पण टॉलरेट करते, म्हणजे 500 झालं तरी तो टॉलरेट करणार आहे, पण 550 पर्यंत पण तो टॉलरेट करणार. इट इज अ बियॉन्ड 450. पण ह्याचा एक ऍट अबाउट, ऍट म्हटलंय, ऍट 360 आलं की तो कॉन्स्टंट होऊन जाईल. म्हणजे C4 जो प्लांट आहे त्याला फक्त 360 मायक्रोलिटर पर लिटर एवढं CO2 लागणार. हा, आणि C4 जो आहे, C3 जो आहे त्याला जास्त पण चालणार, त्याला जास्त पण CO2 कॉन्सन्ट्रेशन चालणार. इज दॅट क्लिअर? आणि म्हणून इन्क्रीज 0.05% वर जर गेला तर मग तो ग्रीन हाऊस इफेक्ट, ग्रीन हाऊस गॅसेस तुम्हाला माहिती. सो इट विल लीड टू ग्रीन हाऊस इफेक्ट. नाउ आय एम टॉकिंग अबाउट द CO2 कॉम्पेन्सेशन पॉइंट. बघा कळतंय का? Currently available carbon dioxide is a limiting factor for C3 plant. कसं काय? हे वाचा ना NCERT. Currently available CO2 concentration in atmosphere is a limiting factor for C3. कारण आपल्याकडे 0.03 to 0.04च आहे ऍटमॉस्फिअर मध्ये, आणि त्याला तर 450 बियॉन्ड लागतंय. ओके, म्हणून त्याचा बायोमास सध्या प्रोडक्शन इज कमी, कारण आपल्या ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन मध्ये तो तेवढं इफिशियंटली करत नाहीये, कारण त्याचा कॉन्सन्ट्रेशन अँड सॅच्युरेशन पॉइंट इज 450 अँड बियॉन्ड.
नाही, कसं होईल? जास्त झाडं लावलं तर चांगलं आहे. आपण एवढं पॉप्युलेशन वाढतंय त्याच्यामुळे झाडं पण जास्त लागणारच आहे. आर यू गेटिंग दिस? म्हणून मग हा परत महत्वाचा हा C3 plant respond to higher CO2 concentration. C3 plant is responding to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis, leading to higher productivity. त्याला जर जास्त CO2 मिळाला तर तो जास्त फोटोसिंथेसिस करतो. फोटोसिंथेसिस जास्त, सो प्रोडक्टिव्हिटी इज मोर. Agreed? And this has been the experiment has been done on some greenhouse crop like tomatoes and bell pepper. Bell pepper is what? काय म्हणणार तुम्ही त्याला? Normal ह्याच्यात. Bell pepper everybody of us will eat. Yes, it's a capsicum. Simla mirch. So greenhouse tomatoes आणि bell pepper वर त्यांनी एक्सपेरिमेंट केला. ओके, काय एक्सपेरिमेंट केला? त्यांना नॉर्मल ह्याच्यात ठेवला आणि त्यांना ग्रीन हाऊस म्हणजे तो एक काचेचा एक शेड, काचेचा एक हाऊस केलेला असतो आणि त्याच्यामध्ये काचेचा असल्यामुळे CO2 ग्रीन हाऊस इफेक्ट होतो आणि तो जास्त CO2 ऍब्झॉर्ब करतो. मग जेव्हा ते त्याला ग्रीन हाऊस मध्ये ठेवलं तेव्हा द प्रोडक्टिव्हिटी वॉज मोर बिकॉज वाय? CO2 कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज, कारण तो एस्केप नाही होऊ शकला ना गॅसेस, and hence the CO2 concentration was more, and so this is called as a greenhouse effect. To lihi this is called as a CO2 fertilizing effect. To lihi bara side by side. This is, yeah, CO2 fertilizing effect. This is called as a CO2 fertilizing effect. Fertilizing because it is fertilizing, म्हणजे giving more production. Fertilized and sterilized. So is giving more production. So that is a CO2, this phenomenon is a CO2 fertilizing effect. Higher the CO2 because these are the C3 plant. Bell pepper तुमच्या NCERT ने म्हटलंय. Bell pepper and tomatoes. These are the C3 plants. And they have done the experiment like this, which is called as a CO2 fertilizing effect. Clear? आणि मी आता CO2 कॉम्पेन्सेशन पॉइंट सांगणार. बघा कळतं का? CO2 कॉम्पेन्सेशन पॉइंट, though your NCERT has not mentioned, but exemplar is giving, asking certain questions on this. सांगू CO2 कॉम्पेन्सेशन? कॉम्पेन्सेट करायचं म्हणजे काय? या done. Chalo, now I'm explaining compensation, CO2 compensation point. म्हणजे काय बघा, कॉम्पेन्सेशन म्हणजे काय? कॉम्पेन्सेट करायचं म्हणजे काय? कॉम्पेन्सेट आजचं लेक्चर मी नाही जमलं पण मी ते नंतर कॉम्पेन्सेट केलं म्हणजे काय? नंतर मी रेकॉर्डिंग बघितलं. सो आय हॅव नॉट लिस्ट. ओके, वेअर rate of photosynthesis is equal to rate of respiration, the compensation point. Rate of photosynthesis is equal to rate of compensation. Rate of photosynthesis, PS is photosynthesis, is equal to rate of respiration, is a compensation point. Now this compensation point is of two types. You can say it is a light compensation and CO2 compensation. Light compensation and CO2 compensation. But we are more concerned with the CO2 concentration. Light म्हणजे same परत. Rate of photosynthesis is equal to rate of respiration. बरं मला सांगा, when मी ह्याचं डिटेल सांगणार. So is it a good or bad? Rate of photosynthesis आणि rate of respiration equal झालं. So is it good for us or bad for us?
If the rate of photosynthesis is equal to rate of respiration, is it good or is it bad? Yeah. Bad. Why? जेवढे त्यांनी ग्लुकोज तयार केले तेवढे तो स्वतःलाच घेऊन टाकेल. सपोजिंग, कळलं ना? नाउ द जनरली आपला जो नॉर्मल ऍटमॉस्फेअर मध्ये असतो इट इज अ रेशो 10:1. म्हणजे 10 CO2 तो प्रोड्यूस 10 CO2 जर यूज केले, करेक्ट, 10 CO2 जर यूज केले तर 1 O2 तो प्रोड्यूस करे. त्याने 10 CO2 जर घेतले तर तो 1 O2 प्रोड्यूस करे. So the ratio of CO2 to O2 is 10:1 in normal situation. Now I'll explain you again in quite some detail. Okay. Now supposing इथे मी 2 सायकल काढते. 10 CO2 त्याने घेतले and what we said 1 CO2 त्याने प्रोड्यूस केले. ओके. हा 1 O2 प्रोड्यूस केले. ओके. 1 O2 प्रोड्यूस केले. 10 CO2 घेतले तर त्याने 10 ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार. ओके. 10 ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार केले तर त्याला पण जगायचंय. प्लांट इज अ लिव्हिंग. त्याला ग्रो करायचंय. त्याला जेव्हा ग्रो करायचंय तेव्हा तो काहीतरी तो ग्लुकोज स्वतःसाठी यूज करेल ना. रिस्पिरेशन तो पण करेल. ओके. सो दिस इज युजिंग 1 ग्लुकोज टू प्रोड्यूस 1 O2. क्लियर? एका साध्या शब्दात सांगते टू मेक यू अंडरस्टँड व्हॉट इज अ कॉम्पेन्सेशन पॉइंट. इज दॅट क्लियर? सो 10 जर CO2 घेतले, सो 10 इंटू आणि मग 1 O2 केला म्हणजे त्याने किती CO2 राहिले त्याच्याकडे? 9 आहेत ना. सो 9 त्याने ऍटमॉस्फिअर कडनं घेतलेत. 9 ऍटमॉस्फेरिक CO2 जेव्हा तो घेतोय, ओके, आणि हा 1 O2 जेव्हा त्याने यूज केलाय तेव्हा तो 1 CO2 पण प्रोड्यूस करणार आहे. पण रिस्पिरेशन करतो, वी टेक ऑक्सिजन इन, वी रिलीज CO2 आउट. तो पण तेच करतोय ना. तो पण तेच करतोय. मग त्याला 1 CO2 तर त्याच्या स्वतःकडनंच मिळाला कारण त्याने रिस्पिरेशन केलं आणि 9 त्याने ऍटमॉस्फिअर कडनं घेतले. तेव्हा तो 10 ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार करतोय. प्रथमेश कळतंय का की नुसतं लिहितोय? कळलं. सो हा झाला 10:1. म्हणजे फायदा किती झाला आपल्याला इथे? 9 ग्लुकोज मॉलिक्यूल आपल्याला मिळाले. 9 glucose molecule we got here. Oppositely, supposing it is doing 1 CO2 आणि 1 O2. काहीच नाही ना. त्याने एकच ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार केला, तो स्वतःसाठीच यूज करून घेतला आणि तो स्वतःच फक्त बस. ओके. 1 CO2 प्रोड्यूस करेल, मग तो 1 CO2 घेईल आणि 1 ग्लुकोजच तयार करेल आणि त्याचंच तो ऑक्सिडेशन करेल आणि स्वतःच ग्रो होईल. So what is a compensation point? It is a point where the rate of photosynthesis is equal to rate of respiration, which is not good for the mammal. बरोबर? In normal situation, rate of photosynthesis is 10 and rate of respiration is 1. So the ratio of photosynthesis to respiration is 10:1. कारण आपल्याला जास्त ऑक्सिजनची गरज असते. त्यांना जास्त ऑक्सिजनची गरज नाही. कारण का? त्यांना फक्त ग्रो व्हायचंय. ते आपल्यासारखे इकडे तिकडे फिरत बसत नाही. हो ना. ते स्टेबल. सो दे नीड अ लिमिटेड ऑक्सिजन and limited glucose. We are doing so many physical activities and so we require more. Got this? So that is what is a compensation point. Okay, and the next is a water. Next is water. ठीक है. टेम्परेचर बोल. टेम्परेचर बोल. आपल्या वॉटर हे घ्यायचं, टेम्परेचर घ्यायचं. सो द डार्क रिएक्शन बिग एन्झायमॅटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल. ठीक आहे ना. दो लाइट रिएक्शन आर ऑल्सो टेम्परेचर सेन्सिटिव्ह, दे आर अफेक्टेड टू मच लेसर एक्सटेंट. मग कोण जास्त अफेक्ट होतो टेम्परेचर वाढलं तर? डार्क रिएक्शन. ओके. वाय? बिकॉज इट इज कम्प्लिटली, इथे पण काही एन्झाइम्स लागतात पण कंपॅरेटिव्हली इकडे जास्त एन्झाइम्स लागतात
आणि एन्झाइम्स हॅव देअर ऑप्टिमम टेम्परेचर. तुम्ही बायोमॉलिक्यूल मध्ये शिकलाय, एन्झाइम हॅज देअर ऑप्टिमम टेम्परेचर. दे वर्क बेस्ड ॲट अ पर्टिक्युलर टेम्परेचर. म्हणून आपल्याला ताप आला कधीतरी तर काय होतं, बॉडी टेम्परेचर रायझेस. बॉडी टेम्परेचर रायझेस, सो आपले एन्झाइम काम करत नाही अँड ऑल द मेटाबॉलिक थिंग्स आर गेटिंग डिस्टर्ब. म्हणून आपल्याला जेवण करावं असं वाटत नाही किंवा वी डू नॉट फील लाईक डुईंग एनिथिंग वेन वी आर फीलिंग फीवरिश. हो की नाही? टेस्ट पण करावीशी वाटत नाही, हो ना प्रथमेश? सो दॅट इज द रिझन व्हाय द डार्क रिएक्शन, बिकॉज इट इज एन्झायमॅटिकली कंट्रोल. आणि एन्झाइम हॅज अ ऑप्टिमम. थोडस जरी वाढलं तर एन्झाइम गेट डीनॅचर, खराब होतं. ओके. C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, कारण जर इफ यू रिमेंबर त्यांचा जो एन्झाइम आहे PPDK तो हायर टेम्परेचरलाच काम करतो. C4 हायर टेम्परेचरला काम करतो ना, का? कारण त्याचे एन्झाइम हायर टेम्परेचरला काम करतात. पुढे तुम्ही PCR, आता तुम्हाला सगळ्यांना RT-PCR माहिती आहे. RT-PCR सगळ्यांना माहिती आहे, खूप पॉप्युलर झालाय. हा, आपण PCR डिटेल मध्ये शिकतो 12वीला, म्हणजे RT पण शिकतो तिथे. त्याच्यामध्ये जो एन्झाइम आहे दॅट इज अ टॅक पॉलिमरेज, नॉट माय नेम, इट इज अ TAQ, टॅक पॉलिमरेज. And that Taq polymerase enzyme works at 90 degrees centigrade. So there are the variety of enzymes. Yeah. So there are the variety of enzymes which are acting at a different temperature. जसे C3 चे enzymes are acting at 20, best they will work on 25 to 30 degree. And 30 to 40 degree मध्ये the enzyme of the C4 plant will work. And for example, classic example is PPDK. It is a phosphopyruvate dikinase. आणि त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये C3. हे बघा, C4 इज वर्किंग ऍट अ हायर टेम्परेचर, C3 इज वर्किंग ऍट अ हायर CO2 कॉन्सन्ट्रेशन. कन्फ्युज होऊ नका, लिहून ठेवा. म्हणून मी तुम्हाला नीट पॉइंट असं सारखं म्हणत असे, लिहित चला. इज दॅट क्लिअर टू यू टेम्परेचर? वाय? बिकॉज ह्याचे एन्झाइम्स आर ऍक्टिंग ऍट दॅट पर्टिक्युलर, त्यांचा ऑप्टिमम टेम्परेचर तो, याचा ऑप्टिमम टेम्परेचर यू कॅन से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज PPDK रिक्वायर दॅट टेम्परेचर ओनली. आणि PPDK कशासाठी लागतो? कुठे लागतो तो? कुठल्या, कशापासून कशाचं रिजनरेशन? PPDK where do you require in C4? Pyruvate to PEP, peptase enzyme. Pyruvate to PEP, and peptase enzyme is from PEP to oxaloacetic acid. C4 मध्ये पण, आणि CAM ला पण लागतो तो, C4 ला पण लागतो. ओके. सो म्हणून the temperature optimum for photosynthesis for different plant is depending upon the habitat they have adapted. So C3 च्या habitat वेगळ्या, C4 च्या वेगळ्या, CAM च्या वेगळ्या. So based upon their habitat, their temperature requirement, optimum temperature requirement will be different. Clear? And now the water. So you can write now about water. Water is the most important for any metabolic reaction. ओके, त्याचा फोटोसिंथेसिस वर जास्त इफेक्ट आहे, त्याचा प्लांट वर जास्त इफेक्ट आहे रादर दॅन फोटोसिंथेसिस. इट इज अफेक्टिंग मोर ऑन प्लांट रादर दॅन द फोटोसिंथेसिस. म्हणजे काय? ओव्हरऑल प्लांट इज गेटिंग अफेक्टेड. का? कारण जर वॉटर स्कार्सिटी असेल तर स्टोमा ओपनच नाही होत. सगळ्यात बेसिक फॉर ऑल मेटाबॉलिक फूड इकडे तिकडे सप्लायच नाही होणार. झायलेम इकडे तिकडे वॉटरच देऊ शकणार नाही. आणि मग प्रोसेस फोटोसिंथेसिसची. आधी माझी बॉडी तर चांगली पाहिजे, हो ना. सो द हेल्थ इज ऑन टॉप प्रायोरिटी. इफ माय बॉडी फिजिकली, मेंटली, इफ आय एम स्ट्रॉंग, देन आय विल थिंक फॉर माय स्टडी और फॉर माय करियर. राईट? इफ आय एम कन्सिस्टंटली आय एम इल, कन्सिस्टंटली मला काही ना काही हेल्थ इश्यूज आहेत, विल आय एबल टू परफॉर्म बेटर? नो. म्हणजे आधी प्लांटची बॉडी तर व्यवस्थित आहे, मग फोटोसिंथेसिस त्याची अभ्यासाची प्रोसेस.
राईट. सो वॉटर स्ट्रेस कॉजेस स्टोमॅटा टू क्लोज. मग स्टोमॅटा क्लोज झाला की CO2 चं ऍब्झॉर्प्शन कमी होणार, डिफ्युजन कमी होणार. ओके, लिव्हचं पण विल्टिंग होणार, सरफेस एरिया कमी होणार आणि सगळेच प्रकार होतील जसं आपण आता एक्सप्लेन केलं. ठीक आहे. सो दॅट्स ऑल अबाउट द वॉटर. वॉटरचं विल्टिंग होणार. तर ह्याचं जर मी व्यवस्थित तुम्हाला एक हे करून दिला चार्ट की तुमच्या NCERT ने म्हटलंय तेच इथे लिहिलंय. ओके, सो सी वॉटर स्ट्रेस NCERT ने जे काय म्हटलं, वॉटर स्ट्रेस इज लीडिंग टू टू थिंग्स. Stomata to close, stomata to close, close stomata, so reduce the CO2, diffusion. Now CO2 will become a limiting factor and decrease in photosynthesis. Agreed? Yes. Second, NCERT ने म्हटलं it will undergo wilting. फोटोसिंथेसिसच्या बाबतीत विल्टिंग ऑफ लीव्स. विल्टिंग झाले म्हणजे ते असे मुरझा गए. ओके, विल्टिंग ऑफ लीव्स झाल्यामुळे देर विल बी फ्लॅसिड. सो दे विल अंडरगो reduce in their surface area, reduce surface area. See, yeah, they will become dry, and so again there is a decrease in photosynthesis. क्लोरोफिल त्याच्यात निघून जाईल ना. हा, अँड देन देर आर द मिनरल. खूप सारे मिनरल्स आर रिस्पॉन्सिबल. सो त्या मिनरलची डेफिशियन्सी झाली. सो मिनरल ट्रान्सपोर्ट मध्ये आपण ते करणार. ऑल these minerals are responsible. Clear? And so that is the end of your topic. Yeah, good. Certain weedicides and weedicides म्हणजे काय? or herbicides ते प्लांट वर मारतात ना किंवा agricultural farm मध्ये, that also affect on photosynthesis, that also reduces the photosynthesis because they are the chemicals and they will affect on plant also. म्हणून आपण म्हणतो ना ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स. आणि अगेन दिस इज अ बिग इंडस्ट्री. दोज आर थिंकिंग फॉर करियर इन बायोलॉजी, ऍग्रिकल्चर. कारण आपलं 60 to 70% of our GDP is dependent on agriculture, and there are very few intelligent people who are working in agriculture. Everybody wants to go for CS or then for medical or then for dental and then for biotechnology. हे सगळे popular field. No one is here to work, and this is the most promising field where you can apply your computer knowledge in agriculture. आता जसं मी मागे म्हटलं, I was listening to one YouTube video of Mr. आपला रोड मिनिस्टर कोण आहे, नितीन गडकरी. त्याचं पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना मागेच की त्याने खूप सांगितलंय की ग्रीन एनर्जी तुम्ही कशी कन्वर्ट करू शकता. इथेनॉल प्रोडक्शन. सो जे पोल्युशन दिल्लीमध्ये आहे ते सगळं पोल्युशन तुम्ही कमी करू शकता. सो देअर द इंटेलिजंट पीपल आर रिक्वायर्ड. The intelligent biotechnologists are required. So you can do that biotechnology related to agriculture. Okay, so that is again one of the area. So ह्याचा एक जो आहे weedicide is a DCMU. ह्याच्यावर क्वेश्चन येतो कधीतरी येतो. DCMU. It is a dichloropheniल dimethyl urea. Dichlorophenil dimethyl urea. DCMU, which is decreasing the rate of photosynthesis. Dichlorophenyl dimethyl urea हा weedicide किंवा herbicide म्हणून वापरला जातो, and that is reducing the rate of photosynthesis. Right? चला बोलू. अनाबोलिक आहे ना, तो ब्रेक कुठे करतोय? फोटोसिंथेसिस मध्ये इट इज मॅन्युफॅक्चरिंग. रिस्पिरेशन मध्ये इट इज ब्रेकिंग. सो दॅट इज अ कॅटाबोलिक. रिस्पिरेशन इज अ कॅटाबोलिक प्रोसेस.
C4 विचारलं. आत्ताच आपण केलं, फिक्सेटर आहे तो. प्रायमरी CO2 ऍक्सेप्टर, फर्स्ट CO2 फिक्सेटर. थोडस लँग्वेज चेंज केली की लगेच कन्फ्युज होते. PP. बरं ठीक आहे. स्टार्च आणि ट्रान्सपोर्टेड चला, इतका स्टुपिड क्वेश्चन. वाचा, सगळे चारही ऑप्शन येऊ देत जा. स्ट्रोमा लॅमिली किंवा स्ट्रोमा थायलॅकॉइड. सो इतकं स्ट्रेस असतो ना आपल्या त्या एक्झामचा, आपला डिपेंडंट इंडिपेंडंट तेव्हा सारखेच दिसायला लागतं. अँड देन वी मार्क ऑन एनी वन ऑफ दिस. सो म्हणून कूल माइंड, बॉडी फुल हायड्रेटेड, प्रॉपर गुड नाईट स्लीप, all these external factors are also important. ऑक्सिजन येतो ना फोटोकेमिकल मध्ये. ओके, so चारही ऑप्शन विथ फुल कॉन्सन्ट्रेशन. दिस इज थँक यू. यू मस्ट लिसन. राइट? एनी डाउट? We have time now. 10 minutes only. आपला कॉकरोच सुरू करायचा. साडेदहा जायचंय तुमच्यासाठीच आज मी. का आता